സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ ട്രെയിൻ സർവീസ് നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന പാമ്പൻ റെയിൽവേ പാലം, പിന്നിലായി നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്ന പുതിയ റെയിൽവേ പാലം. കേട്ടറിവ് മാത്രമുള്ള ഒരു ദ്വീപിനെ അന്വേഷിച്ചുള്ള എൻ്റെ പ്രയാണം. രാമേശ്വരം പാമ്പനടുത്ത് 2022 മാത്രം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ച മന്നാർ കടലിടുക്കിലെ ഒരു ദ്വീപ്. രാമേശ്വരത്തു നിന്നും 13 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ക്രൂസഡൈ ദ്വീപ്. നമസ്കാരം. പ്രയാണത്തിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കുന്തുകാൽ ബീച്ച്. ഇവിടെ നിന്നും മോട്ടോർ ബോട്ടിൽ ഏകദേശം 20 മിനിറ്റ് യാത്ര. 300 രൂപ ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ രാവിലെ 7-നും ഉച്ചയ്ക്ക് 2-നും ഇടയിൽ ഫിഷറീസ് വകുപ്പിൻ്റെ ബോട്ടിൽ ക്രൂസഡൈ ദ്വീപിലെത്താം. വേലിയേറ്റം അനുസരിച്ച് സമയത്തിൽ മാറ്റം വരാം. ക്രൂസഡൈ ദ്വീപിലേക്ക് ബോട്ടിൽ കയറാൻ 50 മീറ്ററോളം കടലിലേക്ക് ഒരു പാലം. എന്നോടൊപ്പം എനിക്ക് മുൻപേ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കാത്തിരുന്ന 11 പേർ അടങ്ങുന്ന മറ്റൊരു സംഘം. എല്ലാവരെയും ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ധരിപ്പിച്ച് 2 ഫിഷറീസ് ഗാർഡിനോടൊപ്പം ബോട്ട് പുറപ്പെട്ടു. കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗാർഡുകളിൽ ഒരാൾ ക്രൂസഡൈ ദ്വീപിനെ പറ്റിയും മന്നാർ ഉൾക്കടലിനെ പറ്റിയും അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. (10,500 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ശരാശരി താഴ്ച 21 അടി മാത്രമുള്ള മന്നാർ ഉൾക്കടലിൽ സമുദ്രതീരത്തിന് സമാന്തരമായി 21 ദ്വീപുകൾ. അവയിൽ മനുഷ്യർക്ക് പ്രവേശനാനുമതിയുള്ള ഒരേ ഒരു ദ്വീപ് ക്രൂസഡൈ ദ്വീപ്. നമുക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ട ദ്വീപാണ് ദൂരക്കാഴ്ചയിൽ. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നേരെ ദ്വീപിലേക്ക് അടുക്കുന്നതിന് പകരം അല്പദൂരം മുമ്പോട്ട് പോയി കടലിൽ തെളിഞ്ഞു കാണുന്ന പവിഴപ്പുറ്റുകളെയും കണ്ട് ഈ പവിഴപ്പുറ്റുകൾക്ക് ഉപദ്രവം ആകാതെ ഇതുവഴി കടന്നുപോകുന്ന കപ്പലുകളുടെ അതിർത്തി നിർണ്ണയിച്ചിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് നിർമ്മിച്ച ഒരു കൽത്തൂണും കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് ക്രൂസഡൈ ദ്വീപിൽ ബോട്ടെടുക്കുകയുള്ളൂ. ക്രൂസഡൈ ദ്വീപിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ 21 ദ്വീപുകളിൽപ്പെട്ട മറ്റു ചില ദ്വീപുകൾ നമുക്ക് ദൂരെയായി കാണാൻ സാധിക്കും. സമുദ്രജലത്തിൽ വെള്ള നിറത്തിൽ കാണുന്നതെല്ലാം പവിഴപ്പുറ്റുകളാണ്. ഉദ്ദേശം 15 അടി താഴ്ചയുള്ള ഭാഗമെന്നാണ് കൂടെയുള്ള ഗാർഡ് പറഞ്ഞത്. ആയതിനാൽ ഇറങ്ങാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബോട്ട് മറ്റൊരു ചെറിയ കടൽപ്പാലത്തിലടുത്തു. എല്ലാവരും ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് അഴിച്ച് ക്രൂസഡൈ ദ്വീപിലേക്ക്. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ഗാർഡ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന തമിഴിൽ വിവരണങ്ങൾ തുടങ്ങി.
அடுத்துட்டு வந்து ஒரு ஐலாண்டு பார்த்தீங்கல்ல, ஸோ அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஐலாண்டு நேம் சிங்கிள். அங்கேருந்து ஒரு தூத்துக்குடி வரைக்கும் ஐலாண்ட் இருக்குது, தூத்துக்குடி வரைய. ஸோ 21 ஐலாண்டில் வந்து செகண்ட் ஒன் குருசடி மட்டும் தான் அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஐலாண்ட் நேம் குருசடை, இந்த ஐலாண்ட் அலோவ் பண்ண கிடையாது. இப்போ ஃபஸ்ட் இயர் இருக்குல்ல, சிங்கிள், குருசடை, புள்ளிவாசல், பூமிச்சான்னு அந்த 7மே மண்டோ ரேஞ்ச் கண்ட்ரோலில் இருக்குது. ஸோ அடுத்து வந்து கீழே அடுத்து தூத்துக்குடி. இங்கே பாம்பன் பிரிட்ஜில் வந்து இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மண்டோம் குரூப்பில் இருக்கிற 7 ஐலாண்டு தெரியும் பார்க்கலாம். இது வந்து பவுண்டரி பார்க். ஸோ நம்ம ஐலாண்டுக்குள்ள வந்து யாருக்குள்ள வரக்கூடாது, கடல் ஓரமாக தூக்கி போட்டு போவாங்க. മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള കടലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൗണ്ടറി ബോൾ 21 ദ്വീപുകളുടെ പേരും സ്ഥാനവും. கடல் வழிகள் வந்து இந்த மாதிரி தான். இப்போ வந்து ஜிபிஎஸ்ல மார்க் ஆயிரும். அப்போ வந்து இந்த மாதிரி பவுண்டரி போட்டு தான் போடுவாங்க. മരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വളർന്നു. അതേ മന്നാർ ഉൾക്കടലിൽ ഉള്ള പവിഴപ്പുറ്റുകളെ പറ്റി. പവിഴപ്പുറ്റുകൾ ഉള്ളതിനാൽ സുനാമി പോലുള്ള വലിയ തിരമാലകളുടെ ആക്രമണം ഇവിടെ ഉണ്ടാകില്ല. കടൽ മത്സ്യങ്ങളുടെ പ്രജനനം അധികം നടക്കുന്നത് പവിഴപ്പുറ്റുകളുള്ള ഈ ഭാഗങ്ങളിലാണ്. പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെ ഭാഗങ്ങൾ എടുക്കുന്നതും നശിപ്പിക്കുന്നതും നിയമവിധേയമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. എടുത്താൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടാൽ 3 മുതൽ 7 വർഷം വരെ ജയിൽ ശിക്ഷയും 10,000 രൂപ വരെ ഫൈനും അടയ്ക്കേണ്ടതായി വരും. മത്സ്യബന്ധനത്തിനിടയിൽ പിടികൂടാൻ പാടില്ലാത്ത സമുദ്രജീവികളുടെ വിവരങ്ങൾ. 2 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഡോൾഫിനെ കണ്ടതായി പറയുന്നു. இந்த மாதிரி கடல் வாழ் உயிரினங்கள் இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் கடலுக்கு மீன் பிடிக்க போற வந்து யாரும் பிடிக்கக்கூடாது, பேன் பண்ணது. ஸோ மீனவர் யாரை பிடிச்சானா கடலை விட்டுறணும். விட இல்லைன்னா உங்களுக்கு 3 to 7 சிறைத்தண்டனை இருக்கு, 10,000 ஃபைன் இருக்கு. இந்த பகுதியில் வந்து டால்ஃபின் இருக்கு, கடல் பசு, கடல் அட்டை, கடல் குதிரை, கடல் பள்ளி, கடல் ஆமை, இதெல்லாமே இந்த பகுதியில் இருக்கு. உங்களுக்கு லக் இருந்தால் டால்ஃபின் பார்க்கலாம் இந்த ஏரியாவில், அதிகமாக வரும். நீங்க பார்த்துருக்கீங்களா? நிறைய டைம் பார்த்துருக்கேன். இப்போ ரீசெண்டாக 2 நாளுமே பார்த்தேன். திங்கக்கிழமை கோரல்ஸ் வந்து லைவா இந்த மாதிரி கலர்ல தான் உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ லைவா வர தண்ணிக்குள்ள இருக்கும்போது அது நம்மளால பார்க்க முடியுமா? பார்க்க முடியாது. இதெல்லாம் ஸ்கூபா ட்ரைவிங், ஸ்னார்ட்லிங் அந்த மாதிரி பண்ணா தண்ணிக்குள்ள போனா தான் பார்க்கலாம். ஸ்னார்க்லிங் வந்து அங்க ப்ளூ ஓஷன் பாரடைஸ் அங்க கூட இருந்து எலும்பு கூடு, அது எலும்பு கூடு கிடையாது. டைனோசர். ஆமா, உங்களுக்கு டைனோசர் இங்க இருந்துச்சு. டைனோசர் இது எல்லாமே நம்ம திமிங்கலம் இருக்குல்ல, வேர்ல்டுலயே பிக்கஸ்ட் ஒரு உயிரினம்னா ப்ளூ வெயில் தான். அதோட குட்டியோட பொண்ணு தான் இது. அதுக்கு எவ்வளவு சைஸா? ஆமா, நீளம் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து விலாலும் பகுதி. இங்க அடுக்கடுக்கு நிறைய இருக்குல்ல. ஆமா ஆமா, செடி விலாலும் பகுதி. விலா எலும்போட ஒரு பீஸ். இது வந்து தாடை, நமக்கு அது பாத்தீங்களா, அந்த தாடை பகுதி தான் இது. இது வந்து ஃபைனல் கார்டு. நம்ம முதுகுக்கு பின்னாடி சின்ன பீஸா இருக்குல்ல, முள்ளு, அதுல ஒரு நடுமுள்ளு இது. சோ இது நம்ம வால் பகுதி. இது கடல் ஆமை இருக்குல்ல, அதோட மண்டை ஓடுது. ஓகே. நம்ம கடல்ல உள்ள ஆமைக்கும் நிலத்துல உள்ள ஆமைக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு. நீ கண்டுபிடிச்சிருங்க பாப்போம். நிலத்துல உள்ள ஆமைக்கு விரல் இருக்கும், அதெல்லாம் இல்ல. அதான் கடல்ல ஆமைக்கு தான். அடுத்தது எங்க பிடிச்சதுன்னா இதெல்லாம் இங்க சேர்த்து ஒதுங்கினது நம்ம எடுத்து ஒதுங்குனது. ஸோ எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் குரல்ஸ் தான் இதெல்லாம். இப்போ நம்ம பார்த்தது மேசிக்குள் இதுதான். ஸோ பிரிட்டிஷ் பீரியட்ல வந்து உங்களுக்கு இந்த இது கிடையாது இல்லையா, செங்கக்கல்ல சிமெண்ட் கிடையாது இல்லையா, அப்போ சுண்ணாம்பு இந்த மாதிரி குரல் வச்சு தான் பில்டிங் ஃபுல்லாக பில்ட் பண்ணுவாங்க. அப்போ இந்த பில்டிங்கில் போனால் அவ்வளோ கூலாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து மிதக்கும் போலப்பறை. இந்த ராமர் கலைஞ்சுரா இல்லையா, அதுதான் இது. சரி, சாதாரண ஒரு வகையான போலப்பறை தான். தண்ணியில் போட்டால் மேலே இருக்குமா அது. ஸோ எதனால் மிதக்குதுன்னா உங்களுக்கு வலை இழுக்கும் போதோ இல்லை அலையிற ப்ரெஷர் தாங்க முடியாமல் உடஞ்சி கரைக்கிறது இல்லையா, அந்த டயத்தில் சன்லைட் போட்டு நல்லா ஹீட் ஆகும். ஹீட் ஆன சின்ன ஹோல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இது இறந்துட்டுனா அதுக்குள்ள ஹோல்ஸ்குள்ள சின்ன உயிரினங்கள் இருக்கும், நுண்ணுயிர்கள் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும். அது இறந்து வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ஹோல்ஸ் வந்து உள்ள எம்டியாக தான் இருக்கும். அப்போ அதுக்குள்ள ஏர் பல்டிஷன் ஆகும் உங்களுக்கு. ஓகே. ஸோ உள்ள ஏர் இருக்கனால தான் மிதக்குது, அதனால தான். நீங்கள் தண்ணிக்குள்ளே தூக்கி போட்டாலுமே தண்ணி மேலே லாக்காக தான் நிற்கும், உள்ளே இறங்காது. செக் பண்ணி பார்க்கணும், பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இல்லை. ஓகே. அந்த கடலில் செக் பண்ணிடுவோம். அப்ப ராமர் இந்த கல்ல மிதக்க வைக்கல, அவருக்கு கிடைச்ச காலையில் அவர் வேலை செஞ்சுட்டா. அது ஏதோ பெரிய புகழ் மாதிரி எல்லாரும் சொல்கிறாங்க. போச்சுன்னா நமக்கு தான் பிரச்சனை, அது பின்னாடி நம்ம ஓட வேண்டியது. இல்ல அவர் இழுப்பு இருக்குன்னாருல, அந்த ஒரு இழுப்பு நல்லா விட மாட்டாங்க. எடுக்கக்கூடாது, அவங்க ஃபைன் போடுவோம். നീലത്തിമിംഗലത്തിൻ്റെ അസ്ഥികളും കടലാമയുടെ തലയോട്ടിയും ശ്രീരാമൻ സേതുബന്ധനത്തിന് ഉപയോഗിച്ച വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കല്ലും കണ്ട്
ദ്വീപിനുള്ളിലേക്ക്. So நம்ம டாபர் மெசா മെസ്വാക്ക് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നാട്ടുമരുന്ന് ചെടിയെ പറ്റിയുള്ള വിവരണം. இதோட தமிழ் நேம் வந்து வில்வாகை, இங்கிலீஷ் நேம் வந்து சால்விடோரா பெப்சிகா. நம்ம அந்த வேப்பங்குச்சி பல்ல விளக்கும் இல்லையா, அது மாதிரி இந்த மரத்தோட குச்சி நீ பல்ல விளக்கலாம். இது வந்து ஆஸ்பரகஸ். இதோட வேரோட கிழங்கு இல்லையா, அதை வந்து பவுடர் பண்ணி இந்த நாட்டு மருந்து கடைகளில் வந்து கிட்னி ஸ்டோனுக்கு வந்து மெடிசன் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது இல்லாமல் 6 வகையான மருத்துவ குணம் இருக்குது. நீங்கள் இந்த விஷயம் வரப்பட்ட எல்லார்ட்டையும் சொல்லிவிடுமா? இந்த இதெல்லாம் தூக்கிட்டு போயிடுவேன். நல்லா இருக்கு. நீங்கள் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு கிளம்பி போயிடுவாங்களா? நீங்கள் இங்கே விட்டு சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்களா? புரியல. நீங்கள் எல்லாரும் இங்கே ட்ராப் பண்ணிவிட்டு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் சொல்லிட்டு நீங்கள் கிளம்பி போயிடுவாங்க. உங்கள் கையில் கூட்டு போயிடுவாங்க. அப்படியா? இல்லை, அவங்க சொன்னேன், அப்படி கேட்டனால தான் கேட்டேன். இது வந்து மியூசியம் வந்து அது, இது வந்து லேப். இடையில ஒரு இது இருக்கு. அதெல்லாம் ஒரே பில்டிங். இது வந்து லேப். பில்டிங் இருக்கும். அப்புறம் கிளிப்பிருக்கலா பாரசைட். பாரசைட். ஸோ அதான் இது. இதுக்கு வந்து வேரும் கிடையாது, இலையும் கிடையாது. ஒரு அடுத்த தாவரத்தை சார்ந்து வரக்கூடியதான். அந்த அடுத்த தாவரத்தை சார்ந்து அதோட எனர்ஜியில் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு தானும் வாழாது, வாழ்றையும் விளையாடாது இது. ஸோ லைவாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு பச்சை கலரில் இருக்கும், இறந்த நேரம் அந்த மாதிரி பிளாக் கலரில் இருக்கும். உங்களுக்கு தாவர வேலைலாம் கொண்டு ஃபுல்லாக. இதெல்லாம் அந்த அந்த டயத்தில் உள்ள ஓடுது அதெல்லாம். ஸோ 1864 உள்ளது. അതേ മാതിരി കൂളി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കിണർ ചുറ്റും പവിഴപ്പാറകൾ കൊണ്ട് കെട്ടിയിരിക്കുന്നതിനാൽ എപ്പോഴും നല്ല തണുത്ത വെള്ളമായിരിക്കും. ദ്വീപിലെ പുനർനിർമ്മാണ ജോലിയോടൊപ്പം ഈ കിണറും വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കും എന്ന് പറയുന്നു. இந்த பாலப்பரில் கட்டப்பட்ட பில்டிங் போனால் ஒரு கூலாக இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த கிணத்துல தண்ணி ஒரு கூலிங்காக இருக்கும். உங்களுக்கு ஈச்சமரம் பெருத்து மாதிரி இருக்குல்ல, அதே மாதிரி இருக்கும். 150 ഹെക്ടറോളം വരുന്ന ദ്വീപിലെ കണ്ടൽക്കാടുകൾക്കിടയിലൂടെ നടന്ന് എല്ലാവരും ദ്വീപിൻ്റെ മറുവശത്തെത്തി. 1986 ക്രൂസഡെ ഉൾപ്പെടുന്ന 21 ദ്വീപുകളുടെ സമൂഹത്തിനെ ഗൾഫ് ഓഫ് മാന്നാർ മറൈൻ നാഷണൽ പാർക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 10 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലെ സമുദ്രഭാഗങ്ങൾ ബഫർ സോണായും പ്രഖ്യാപിച്ചു. കണ്ടൽക്കാടുകൾക്കിടയിലെ മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുന്ന പ്രത്യേകതരം സസ്യങ്ങൾ. മലിനീകരണ സാധ്യത ഒട്ടുമില്ലാത്തതിനാൽ സ്ഫടികം പോലെ തെളിഞ്ഞ സമുദ്രജലം. അങ്ങനെ പറയാൻ പ്രധാന കാരണം രാമേശ്വരത്തെ അഗ്നിതീർത്ഥം ഭാഗത്തെ സമുദ്രജലം ഓർമ്മ വന്നു. കടൽ തീരത്തു നിന്നും കിട്ടിയ ഒരു പവിഴപ്പുറ്റിൻ്റെ ഭാഗം ഭയത്തോടെ കയ്യിലെടുത്ത് നോക്കുന്നത് ആദ്യം. കാരണം കടൽ നിയമങ്ങൾ. കടൽ തീരത്തെ മണൽപ്പരപ്പിൽ കണ്ട ഒരു ചെറിയ ഞണ്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗാർഡ് പറഞ്ഞു അത് കടിക്കില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ധൈര്യമായി. കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന യുവാക്കൾ അതിനെ കയ്യിലെടുത്തു. അത് കയ്യിൽ നിന്നും ചാടി മണൽപ്പരപ്പിൽ മറഞ്ഞു. ഒരു ചെലന്തിയുടെ കരവിരുത് കണ്ടോ? എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു.
എല്ലാവരും അതീവ സന്തോഷത്തിലാണ്. ദ്വീപിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് തിരികെ ബോട്ടിൽ. തിരികെയുള്ള യാത്രയിൽ കടൽ അല്പം പ്രക്ഷുബ്ധമായിരുന്നു. കാറ്റിന് ശക്തി കൂടുതലും തിരമാലകൾ ഉയരത്തിലും വന്നിരുന്നു. തിരികെ വരുമ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് ദൂരെ കാണുന്നത് ഒരു വിവേകാനന്ദ സ്മാരകമാണ്. ശക്തമായ കാറ്റിനെയും തിരമാലകളെയും കടന്ന് ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച ബോട്ട് സുരക്ഷിതമായി കുന്തകാൽ എന്ന ബീച്ചിലെത്തിച്ചേർന്നു. ഇതാണ് ബോട്ടിലിരുന്ന് കണ്ട വിവേകാനന്ദ സ്മാരകത്തിൻ്റെ മുൻവശം. ഇവിടെ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് സഹായമായി രാമേശ്വരത്തിൻ്റെ ടൂറിസം ഭൂപടം ഓരോ സ്ഥലത്തേക്കും ഇവിടെ നിന്നുമുള്ള ദൂരം അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ പ്രയാണം രാമേശ്വരത്തേക്ക്. അവിടെ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ കാണാൻ സമുദ്രത്തിലേക്ക് പോയാലോ? നമ്മളിപ്പോഴും പാമ്പൻ പാലത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു മുക്കുവ ഗ്രാമത്തിലാണ്. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ? എങ്കിൽ മറക്കരുതേ, വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ.